जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सब तो पहला मैं पहुंचे हुए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, क्योंकि जो करंट मुद्दे लैके पहुँचे हैं बड़े ही गंभीर मुद्दे हैं, समाजिक मुद्दे हैं, जिहदे विच सब तो पहला मुद्दा जिहड़ा सीगा तुगलकाबाद श्री गुरु रविदास महाराज का जो मंदिर, जो राजा सिकंदर लोधी ने उन्होंने 700 बीघा जमीन दी सी अपने शासन के टाइम पर, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी बाणी बड़ी उच्ची सुच्ची बाणी जे तो प्रभावित होके, क्योंकि जिहड़ा उन्होंने सानू संविधान बेगमपुरे दिता, उस सिकंदर लोधी राजे के दरबार दे विच ही उन्होंने बेगमपुरे का संविधान दिता सी। ते बेगमपुरे का संविधान जो उन्होंने सिकंदर लोधी राजे नूं सुनाया तो राजा सिकंदर लोधी प्रभावित होके उन्होंने वास्ते अपना जीवन समर्पित करता और उन्होंने शिष्य बन गया। उस टाइम के 52 राजे गुरु रविदास जी महाराज के चरणों च नतमस्तक होए, उन्होंने उन्होंने गुरु बनाया और उत्थे गुरु रविदास जी महाराज नूं जिथे 700 बीघा जमीन दी, नाल विश्राम घर बना के दिता, बड़ा सुंदर सरोवर बना के दिता, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज की बाणी कहती है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अन्न पाओ भावना दरसे, जिसनूं लैके राजा सिकंदर लोधी ने उत्थे शिक्षा का भी प्रबंध किया, स्कूल बना के दिता, पानी की दिक्कत सी पीने वाले की खूह भी लगा के दिता, जिन्हों समय समय पर जिदा सरकार अगे आंदियां गईयां उहदी अपडेशन करदियां गईयां। जदों बाबू जगजीवन राम जी मंत्री बने सेंटर दे विच, तां उन्होंने अपने टाइम दे विच गुरु रविदास जी महाराज जिहड़ा झोंपड़ी सी जो उन्होंने बना के दिता सी, विश्राम का टुट गया सी, और वो उन्होंने दोबारा बना के और बड़ा सुंदर स्वरूप उत्थे उन्होंने शोभित किया। उन्हों का उत्थे मील पत्थर लग्या होया सीगा बाबू जगजीवन राम जी का, और जी स्कूल की खूह की रिपेयर सी वो भी उन्होंने टाइम टू टाइम करवाई। काफ़ी लेयर लगियां हुई सी, जी लास्ट लेयर सी वो बाबू जगजीवन राम का मील पत्थर लग्या होया सीगा। लेकिन जदों 18 जून उन्होंने वीडियो वायरल हुई जिहदे दस्सिया गया कि 19 जून 2019 ये मंदिर डिमोलिश कर दिता जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम तो पता लग्या, तो 19 जून असीं उत्थे पहुँचे और जाके असीं फिजिकली जो उत्थे मौका देखा और उत्थे सब कुछ सीगा, लेकिन स्कूल तोड़ के वह मलबा तक भी चुक लिया गया सीगा, पर वो चिन्ह मिल रहे सन। इस तरह जिस तरह सरोवर बनया हुआ सी, सरोवर की पूरी जगह वो बाउंड्री कच्ची सी, उन्हें भर के उन्होंने खत्म करने की कोशिश की हुई सी, लेकिन उस सरोवर की उन्नी जगह बाउंड्री ते अवेलेबल सी, और महाराज का जो स्वरूप शोभित सीगा, और उत्थे जिहड़ा बोड़ का दरखत सी जिथे महाराज बैठ के सिमरन करया करते सन, तप करया करते सन, वो बोड़ का दरखत भी प्लेटफॉर्म बना हुआ सी बहुत अच्छा उत्थे, और उत्थे उन्होंने स्वरूप शोभित सीगा। इस तरह जिस तरह उत्थे कोई संत महापुरुष आए जिन्होंने महाराज की उत्थे बाणी नूं प्रचार किया और महाराज दे सेवा च रहे, जिस तरह संत उत्थे आए तो उन्होंने भी कुछ प्लेटफॉर्म बने हुए सन जिन्होंने उत्थे असीं देख के आए, मौजूदा उत्थे अवेलेबल सी। उत्थे इतिहास जुड़िया सीगा कि जदों सरकारां आंदियां सी ते सरकारां प्रशासन का सहारा लैके उन्हां चीज़ों नूं खत्म करने की कोशिश करते सन, जिहदे च एक जज ने बहुत पहले एक इत्थे स्टेटमेंट दी सी और ये जिहड़े इन्हां दे विरोध च करती सी कि जिहड़ा मंदिर है इत्थे गुरु रविदास जी महाराज का कोई इतिहास नहीं जुड़िया होया। तो जदों जज आप उत्थे अवेलेबल होया और उत्थे जायज़ा लैण आया, तो जज ने कहंदे वो जिहड़ा प्लेटफॉर्म बनया सी जिथे महापुरुष उन्होंने ठुड्ड मारी, अपना पैर मार के उन्होंने तोड़न की कोशिश की, जिहड़ी इट सी थोड़ी भुर गई, लेकिन जज का पैर भी टुट गया। ये भी जिथे सोसाइटी सानूं दस्सिया कि जज का पैर टुट गया तो मुड़ के पैर वह ठीक नहीं होया, और थोड़ी देर बाद जज की डैथ भी हो गई सी। ये इतिहास जुड़िया होया है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, बनाइया हुई कहानियाँ नहीं है, ये उत्थों असीं सारा उत्थों लैके आए, और उस दिन मंदिर नहीं तोड़िया गया। 3 महीने समा बीत गया, सारिया सरकारां नूं भी नोटिस लिया गया कि महाराज दा मंदिर है ये बचाना चाहिए, क्योंकि DDA ने नोटिस किया सी। DDA जी सेंटर सरकार के अंडर, जी दिल्ली सरकार आम पार्टी की पार्टी हैगी आ, केजरीवाल के अंडर नहीं आता, DDA जिहड़ा वो सेंटर की सरकार जी साडी उहदे अंडर आंदा सीगा, ते उन्हां दे नोटिस विच सारी गल्लां लिआंदियां होईयां, लेकिन उसके बावजूद 10 अगस्त नूं 2019 में मंदिर डिमोलिश कर दिता गया। और उस तो बाद जिस तरह प्रोटेस्ट होए तुसीं सारे जाणू हो, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट होए, धुप्पे छावे मींह दे विच हर तरह के प्रोटेस्ट होए कि जिहड़ी 700 बीघा जमीन है वापस मिलनी चाहिए है, जिन्हों चलदियां मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये जिहड़ा फैसला सीगा उत्थे एक सोसाइटी बना के और ये समाज के हक विच कर दिता कि ये जिहड़ी ज़मीन हैगी है इन्होंने अलॉट की जाएगी, लेकिन की जाएगी 400 स्क्वेयर मीटर। 700 बीघा जमीन के विचों 400 स्क्वेयर मीटर अलॉट करने की गल हुई, और 29 नवंबर में फैसला भी आ गया। 29 नवंबर में फैसला आया, लेकिन समाज का कोई बंदा बोलिया नहीं हैगा, ना कोई धार्मिक, ना कोई समाजिक,
ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 400 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ, ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੌਕ ਲਗਾਤਾ, ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥੌੜੇ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਤੋ, ਅੰਧ ਭਗਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ, ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 700 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। 400 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਾਜ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਾਨ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 700 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ 700 ਬਿੱਘਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਈਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਤੋੜਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ 65 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਤੇ ਸਟੈਚੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹਨ। ਔਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ, ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 700 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਈਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।